जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आपणे एकाउंटनी अंदरमां आम नोंधना चेप्टरमां स्वाध्यायनो दाखला नंबर 9 जोशुं। आपणे स्वाध्यायमां दाखला नंबर केटलामो आप्यो छे? 9। चालो एमां जोशुं आपणे के नीचेना व्यवहारोनी रमेशना चोपड़े आम नोंध लखो। तो आपणे अहीं कने उपर लख्युं श्री रमेशना चोपड़े आम नोंध, तारीख, विगत, खापा, उधार रूपिया अने जमा रूपिया। चालो विद्यार्थी मित्रों, एमां आपणे शुं आपेलुं छे तो के 2014 एप्रिल तारीख आपेली छे 2014 एप्रिल। तो आपणे अहींया कने लखशुं पहेला 2014 एप्रिल। आगळ जोशुं तारीख 1 रोकड़ खरीदी रूपिया 15,000 अने रोकड़ वेचाण रूपिया 14,000। आपने रोकड़ खरीदी केटली आपी छे तो के 15,000 रूपियानी आपेली है। तो 15,000 रूपिया आपणे विद्यार्थी मित्रों पहला तो आम आपने बे व्यवहार आप्या छे, तो बंने आम नोंध पहली तारीख में अलग अलग थशे। चालो तो रोकड़ खरीदी करेली छे एटले एक असर खरीद खाते अने बीजी एक असर आपणे रोकड़ खाते आवशे तारीख 1। चालो आपणे माल खरीदो तो खरीदी करशुं त्यारे माल शुं थशे तो के आवशे। तो आपणे लखशुं खरीद खाते उधार। रोकड़ आवशे के जाशे तो के जाशे, तो के ते रोकड़ खाते जमा। केटला रूपिया आवशे आपणे तो के 15,000 रूपिया आवशे। चालो आनु विद्यार्थी मित्रों बाबजे शुं आवशे तो के बाबजे लखो रोकड़ेथी माल खरीद्यो तेना। हमें रोकड़ वेचाण रूपिया 14,000 आपेलू छे आपने। तो आपणे विचारजो आनी बे असर शुं आवशे तो के आपणे रोकड़ वेचाण करेलू छे। तो विचारो जे माल आवे जाय तो के एक असर वेचाण खाते आवशे ने एक असर रोकड़ खाते। आपणे वेचाण करशुं त्यारे माल जाशे, जाय तो जमा। तो आपणे शुं आवशे तो के वेचाण खाते जमा आवे अने आपणी पासे रोकड़ आवशे। तो आपणे आवशे रोकड़ खाते उधार ते वेचाण खाते जमा। केटला रूपिया आवशे तो के केटला रूपियानुं आपणे वेचाण करेलुं छे तो के 14,000 रूपियानुं वेचाण करेलुं है। अहीं आपणे लखशुं 14,000 अने अहीं लखशुं 14,000। आम नोंधमां बाबजे शुं आवे तो ए आपणे विचारीए के रोकड़ेथी माल वेच्यो तेना। आवी ज रीते आपणे 7मो व्यवहार जोशुं, 5मो व्यवहार रूपिया 10,000 नो अंगत माल स्टॉक धंधा में लाव्या। मैं तमने एक थियरी विद्यार्थी मित्रों समझावेली हती के अंगत रीते काई पण वस्तु धंधा में आवे तो आपणे एक असर आपणे शुं आवशे तो के मूडी खाते आवशे के धंधानो मालिक धंधानी अंदर में अंगत रीते काई पण वस्तु लावतो होय तो एक असर मूडी खाते थशे। बराबर। तो आपणे शुं करशुं अहींया कने माल स्टॉक आव्यो आवे तो उधार। तो आपणे अहींया लखशुं माल स्टॉक खाते उधार ते मूडी धंधानो मालिक आपनार थशे एटले के ते मूडी खाते जमा। केटला रूपिया आवशे तो के 10,000 रूपिया। 10,000 रूपिया। बाबजे शुं आवशे तो के बाबजे आवशे ते धंधानी अंदर में अंगत रीते माल स्टॉक लाव्या तेना।
7 તારીખનો વ્યવહાર આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે રૂપિયા 12,000નો માલ હર્ષ પાસેથી ખરીદો। આપણે માન લો કે 12,000નો માલ હર્ષ પાસેથી ખરીદેલ છે તો આપણે જોવાનું કે રોકડ વ્યવહાર આપેલો છે કે ઉધાર વ્યવહાર, તો કે આપણને રોકડ વ્યવહાર ઉધાર વ્યવહાર આપેલો છે। ઉધાર વ્યવહારો એટલે એક અસર નામ ખાતે આવે, એટલે કે હર્ષ ખાતે એક અસર આવશે અને એક અસર ખરીદ ખાતે આવશે। ચાલો આપણે વિચારશું કે ભાઈ હર્ષ પાસેથી આપણે માલ ખરીદો છે તો આપણે ખરીદી કરેલી એટલે માલ આવશે તો આપણે લખશું ખરીદ ખાતે ઉધાર। તે હર્ષ લેનાર થશે કે આપનાર થશે તો કે આપનાર થશે, તો કે તે હર્ષ ખાતે જમા। બરાબર, આવી રીતે આપણે નોંધ થશે। હવે માલ ખરીદો છે 7 તારીખનો 12,000 રૂપિયાનો, તો આપણે અહીંયા આવશે 12,000 રૂપિયા આવશે, 12,000 રૂપિયા। ચાલો હવે આપણે 10 તારીખના વ્યવહારમાં જોશું। હવે 10 તારીખના વ્યવહારમાં શું આપેલું? હર્ષ પાસેથી ખરીદેલ માલ પૈકી અડધા ભાગનો માલ ખામીવાળો હોય પરત કર્યો। આપણે હર્ષ પાસેથી માલ જે ખરીદો હતો તેમાંથી અડધો માલ ખામીવાળો હોવાથી પરત કર્યો। તો વિચારો જઈ, આપણે હર્ષ પાસેથી 12,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદો હતો, હવે 12,000માંથી અડધો માલ પરત કર્યો તો 6,000નો માલ પરત કર્યો હોય। હવે આપણી પાસે ખરીદ પરત અને વેચાણ પરત બે પરત છે, તો આમાં આપણે માલ ખરીદો છે ને પછી પરત કર્યો છે તો આપણે ખરીદ પરત થશે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખરીદ પરત હંમેશા જમા હોય, તો આપણે હર્ષને પરત કરશું એટલે હર્ષ લેનાર થશે, તો આપણે આવશે હર્ષ લેનાર થાય એટલે હર્ષ ખાતે ઉધાર। તે ખરીદ પરત ખાતે જમા। કેટલા રૂપિયા આવશે? તો કે અડધો માલ ખામીવાળો હોવાથી પરત કર્યો, તો 12,000ના અડધા કેટલા આવશે? 6,000 રૂપિયા આવશે। 12,000ના અડધા કેટલા આવે? 6,000 રૂપિયા। બાબજે લખો અડધો માલ ખામીવાળો હોવાથી હર્ષને પરત કર્યો તેના। તારીખ 12 રમીલા પાસેથી રૂપિયા 10,000નો માલ ખરીદો, તેના અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને એવું કીધું છે કે રમીલા પાસેથી 10,000નો માલ ખરીદો, અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા, તો અડધો રોકડ વ્યવહાર છે અને અડધો શું છે તો કે ઉધાર વ્યવહાર છે। અડધો રોકડ વ્યવહાર છે અને અડધો શું છે તો કે ઉધાર વ્યવહાર છે। તો જેટલો વ્યવહાર ઉધાર હોય એટલામાં શું આવશે તો કે નામ આવશે, જેટલો વ્યવહાર રોકડ હોય એટલામાં શું આવશે તો કે રોકડ અથવા ચેક બેંક આવશે। તો કે આપણે અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવા છે તો આપણે અડધા વ્યવહારમાં બેંક શબ્દ આવશે, એટલે કે 3 અસર થશે, એક રમીલા ખાતે, એક બેંક ખાતે અને બીજી એક અસર શું થશે તો કે આપણે માલ એમના પાસેથી ખરીદો છે એટલે કે ખરીદ ખાતે। તો વિચારશું આમાં પહેલા ઉધાર એન્ટ્રી શું થશે તો કે માલ ખરીદો છે તો આપણે ખરીદ ખાતે ઉધાર થશે, ખરીદ ખાતે ઉધાર। કેટલા રૂપિયાનો માલ ખરીદો છે તો કે 10,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદેલો છે। હવે વિચારશું આપણે અડધી રકમનો ચેક આપ્યો, અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા, તો આપણે વિચારો જે બેંક ખાતે અસર આવશે। આપણે અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવતા હોય તો બેંક શિલક વધે ઘટે તો કે બેંક શિલક ઘટે, એટલે આપણે આવશે તે બેંક ખાતે જમા। કેટલા રૂપિયા આવશે તો કે અડધા રૂપિયા ચૂકવા છે એટલે કે 10,000ના અડધા કેટલા આવે તો કે 5,000 રૂપિયા। ત્યાર પછી આપણે જોશું તે રમીલા ખાતે જમા। રમીલા શું થશે? આપણો લેણદાર થશે, તો અડધા રૂપિયા રમીલાને આપવાના બાકી છે
તો એના ખાતે જમા થશે આપનાર ખાતે જમા 5000 રૂપિયા। આમાં થોડુંક ડીપમાં સમજી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આના પહેલા પણ મેં તમને કીધું હતું કે જે વ્યક્તિનું નામ આપ્યું હોય અને ઉધાર આપ્યું હોય તો એનો મતલબ એવો કે આપણે એમના પાસેથી પૈસા લેવાના છે। જમા આપ્યું હોય તો એનો મતલબ એવો કે આપણે એમને પૈસા ચૂકવવાના છે। તો આમાં આપણે જો રમીલા ખાતે જમા આપણે 5000 રૂપિયા આપેલા છે તો આનો મતલબ એવો કે આપણે 10,000 ની ખરીદી કરેલી છે એમાંથી 5000 રૂપિયાના નાણાં ચૂકવા અને 5000 ચૂકવવાના બાકી છે તેથી આપણે અહીંયા 5000 જમા કર્યા છે। ચાલો આનું બાબતે લખો કે રમીલા પાસેથી ખરીદેલ માલ પૈકી અડધા નાણાં ચેકથી ચૂકવ્યા તેના તારીખ 15 જોશું આપણે 15 તારીખનો વ્યવહાર। તો એમાં જોઈએ રમીલા પાસેથી ખરીદેલ માલ ના 30% નફો ચડાવી 10% વેપારી વટાવે મીતાને વેચ્યો। રમીલા પાસેથી ખરીદેલ માલ 30% નફો ચડાવ્યો છે। આપણે રમીલા પાસેથી જેટલો માલ ખરીદો છે તેના ઉપર 30% નફો ચડાવી 10% વેપારી વટાવે મીતાને વેચ્યો છે માલ। તો સૌ પ્રથમ આપણે પેલા બેવડી અસર વિચાર લઈ। આપણે મીતાને માલ વેચ્યો છે મીતા લેનાર થશે એટલે મીતા ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે જમા। તો આપણે આવી રીતે નોંધ આવશે। તારીખ કેટલી આવશે તો કે 15 તારીખના વ્યવહારમાં આ રીતે નોંધ આવશે। મીતા લેનાર થાય તો મીતા ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે જમા। ચાલો મીતા ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે જમા। હવે રકમ નક્કી કરશું આપણે। એવું કીધું છે કે રમીલા પાસેથી ખરીદેલ માલ પર 30% નફો ચડાવેલો છે તો આપણે જોશું કે આપણે રમીલા પાસેથી 12 તારીખે કેટલા રૂપિયાનો માલ ખરીદો તો કે 10,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદો તો 10,000 રૂપિયાના 30% કરો તો આપણે આ 30% આવી રીતે થશે 10,000 ગુણ્યા 30/100 એટલે કેટલા આવશે આપણે મીંડું જાય 3,000 રૂપિયા નફો પ્લસ કરવાનો તો 10,000 પ્લસ 3,000 એટલે આપણે કેટલા થશે તો કે 13,000 રૂપિયા થશે। હવે આપણને એવું કીધું છે કે 10% વેપારી વટાવે આપણે મીતાને વેચ્યો। વેપારી વટાવ એટલે શું તો કે વેપારી વટાવ એટલે ઉત્પાદક દ્વારા વેચાણ વધારવા માટે જે વટાવ આપવામાં આવે છે તેને વેપારી વટાવ કહેવામાં આવે છે। વેપારી વટાવની ચોપડે નોંધ કરવામાં આવતી નથી। વેપારી વટાવ આપેલો હોય એટલે ડાયરેક્ટ બાદ કરીને દર્શાવવાના। વેપારી વટાવ ચોપડે નોંધાતો નથી પરંતુ વેપારી વટાવ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે વેપારી વટાવ આપણે બાદ કરીને દર્શાવાય છે। તો આપણે શું તો કે 13,000 રૂપિયા આવ્યા 13,000 રૂપિયા આવ્યા। આ 13,000 માંથી 1,300 રૂપિયા બાદ કરવાના। આ 13,000 માંથી શું કરવાનું 1,300 રૂપિયા બાદ કરવાના। તો 1,300 રૂપિયા બાદ કરશો એટલે 11,700 રૂપિયાનું વેચાણ થાય। તો આપણે અહીંયા લખશું મીતા ખાતે ઉધાર 11,700 અને અહીંયા લખશું 11,700 જમા। બાબજે શું આવશે આનું તો કે મીતાને આનું બાબજે લખો રમીલા પાસેથી ખરીદેલ માલ પર 30% નફો ચડાવી 10% વેપારી વટાવે મીતાને માલ વેચ્યો તેના 18 તારીખનો વ્યવહાર। 18 તારીખના વ્યવહારમાં આપણને શું આપેલું છે એ જોશું। મીતાએ રૂપિયા 1,000 નો માલ પરત કર્યો। 18 તારીખમાં આપણને એવું આપેલું છે
કે મિતાએ ₹1000 નો માલ પરત કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે આપણને માલ પરત કર્યો એવો શબ્દ આપવામાં આવે ત્યારે આપણી પાસે બે પરત છે, એક ખરીદ પરત અને એક વેચાણ પરત છે। આપણને શું આપવામાં આવેલું છે તો કે આમાં આપણે નક્કી કરવાનું ખરીદ પરત થશે કે વેચાણ પરત। તો કે મિતાએ ₹1000 નો માલ પરત કર્યો। આપણે મિતાને માલ વેચ્યો તો આપણે વેચાણ પરત થશે, એટલે એક અસર વેચાણ પરત ખાતે અને એક અસર મિતા ખાતે। વેચાણ પરતને માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ લાગુ પડે। માલ મિલકત ખાતાનો નિયમ એવું કે આવે તે ઉધાર જાય તે જમા। તો વેચાણ પરત થયું એટલે આપણી પાસે માલ આવશે, આવે તો ઉધાર, તો આપણે લખશું વેચાણ પરત ખાતે ઉધાર, વેચાણ પરત ખાતે ઉધાર તે મિતા વ્યક્તિ ખાતાના નિયમ મુજબ મિતા આપનાર થશે, તે મિતા ખાતે જમા 1000। આનું બાબતે શું આવશે તો કે મિતાએ માલ પરત કર્યો તેના। આગળ જોશું આપણે તો આગળ શું આવશે, 20 તારીખના કલ્પનાને ₹20,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે વેચ્યો। આમાં આપણે વેપારી વટાવ એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે વેપારી વટાવની ચોપડે નોંધ કરવામાં આવતી નથી, પરંતુ વેપારી વટાવ ડાયરેક્ટ બાદ કરીને લખવામાં આવે, ક્યાંય દર્શાવવામાં આવતો નથી। રોકડ વટાવ એટલે શું તો કે નાણાંની ફટાફટ ચૂકવણી માટે આપણે જે ગ્રાહકોને સ્કીમ આપવામાં આવે કે ભાઈ તમે આજને આજ રૂપિયા ચૂકવી દો, તો ધારો કે 10,000 રૂપિયા ચૂકવવાના હોય, એમાંથી 1,000 રૂપિયા આપણે ઓછા લઈ કે ભાઈ આજને આજ ચૂકવો તો 1,000 રૂપિયા હું ઓછા લઈ લઈશ, તમે ચૂકવશો એમાંથી 9,000 ચૂકવી દો। આને આપણે રોકડ વટાવ કહેવાય। રોકડ વટાવની ચોપડે નોંધ થાય। પણ આ રોકડ વટાવ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવો છે કે જો રોકડ નાણાં ચૂકવે તો ગણાય, જો રોકડા રૂપિયા ના ચૂકવતા હોય તો રોકડ વટાવ ગણવામાં આવતો નથી। તો આમાં આપણે રોકડ વટાવ આપ્યો તો છે પણ એને ધ્યાનમાં લેવાનો નહીં આવે। શું કામ તો કે રોકડ વ્યવહાર નથી। રોકડ વટાવ કઈ રકમ ઉપર ગણાય તો કે જેટલો રોકડ વ્યવહાર હોય એટલા ઉપર જ રોકડ વટાવ ગણવામાં આવે છે। ઉધાર વ્યવહાર ઉપર રોકડ વટાવ ગણવામાં આવતો નથી। તો આપણે જોશું કલ્પનાને ₹20,000 નો માલ 10% વેપારી વટાવે અને 5% રોકડ વટાવે વેચો। તો આમાં રોકડ વટાવ તો આપણે ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, એટલે આપણે શું આવશે એક અસર, આપણે માલ વેચ્યો છે એટલે એક અસર આવશે આપણે કલ્પના ખાતે। વ્યક્તિ ખાતાના નિયમ મુજબ કલ્પના લેનાર થશે, એટલે કે કલ્પના ખાતે ઉધાર તે વેચાણ ખાતે જમા। 20,000 માંથી 10% વેપારી વટાવ બાદ કરો। ટકા કઈ રીતે શોધવાના તો કેલ્સીની અંદરમાં આ રીતે ગણતરી કરજો, 20,000 ગુણ્યા 10%, એટલે તમારા કેલ્સીની અંદરમાં 2,000 રૂપિયા આવ્યા હશે। હવે વેપારી વટાવ આપણે બાદ કરવાનો હોય એટલે માઇનસ ઇક્વલ ટુ ડાયરેક્ટ નિશાની દબાવો એટલે ડાયરેક્ટ ઓટોમેટિક બાદ થઈ અને તમારે 18,000 રૂપિયા જવાબ આવશે। આપણે અહીંયા શું લખશું હવે, આનું બાબજે લખો કલ્પનાને 10% વેપારી વટાવ અને 5% રોકડ વટાવે માલ વેચ્યો તેના। 22 તારીખનો વ્યવહાર, આગમાં ₹2,000 નો માલ બળી ગયો જેનો વીમા કંપનીએ ₹1,000 નો દાવો મંજૂર કર્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રો 22 તારીખના વ્યવહારમાં એવું કીધું છે
કે 2000 નો માલ આગમાં નાશ પામ્યો. 2000 નો માલ આપણને શું કીધું છે તો કે 2000 નો માલ આગમાં નાશ પામ્યો. તો 2000 નો માલ આગમાં નાશ પામ્યો તો વિચારો જઈ વીમા કંપની સામે આપણને 1000 નો દાવો મંજૂર કર્યો છે, એટલે કે આપણે વીમા કંપની પાસેથી 1000 રૂપિયા લેવાના હશે. પણ વીમા કંપની ક્યારે ચૂકવશે તો કે જ્યારે આપણે વીમો લીધો હશે અને એ વીમાનું પ્રીમિયમ આપણે રેગ્યુલર ભરતા હશું ત્યાર પછી ચૂકવશે આપણને. તો વીમા કંપની માની લો કે પહેલા તો લાભ લેનાર થઈ, વ્યક્તિ ખાતાના નિયમ મુજબ વીમા કંપની સૌપ્રથમ લાભ લેનાર થઈ. તો એવી રીતે પણ આપણે આવશે વીમા કંપની ખાતે ઉધાર. વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 1000. અથવા આ રીતે રાખો કે વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો એટલે વીમા કંપની આપણી દેવાદાર થઈ, તો દેવાદાર ખાતે પણ ઉધાર આવી શકે. આપણી પાસેથી કેટલો માલ આગમાં નાશ પામ્યો તો કે 2000 રૂપિયાનો માલ. અન્ય રીતે માલ જાય એટલે આપણે ખરીદ ખાતે જમા આપવાનું. ખરીદ ખાતે જમા કેટલા આવશે 2000 રૂપિયા. 2000 રૂપિયાનો માલ આગમાં નાશ પામ્યો અને 1000 રૂપિયાનો વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો. તો 1000 રૂપિયા આપણને નુકસાન થયું. તો લખશું શેનાથી નુકસાન થયું તો કે આગથી થયેલ નુકસાન ખાતે. ઉધાર 1000 રૂપિયા. આનું બાબતે લખો આગમાં માલ નાશ પામ્યો જેનો વીમા કંપનીએ 1000 દાવો મંજૂર કર્યો તેના 25 તારીખ ₹500 નો માલ વરસાદમાં પલળી ગયો જે વેચતા 200 ઉપજ્યા. 500 નો માલ વરસાદમાં પલળી ગયો જે વેચતા આપણને કેટલા ઉપજ્યા તો કે આપણને જે વેચતા આપણને 500 રૂપિયા ઉપજ્યા. ચાલો ઉપજ્યા એટલે આપણી પાસે રોકડ આવશે એટલે એક અસર રોકડ ખાતે. કેટલા રૂપિયા ઉપજ્યા તો કે રોકડ ખાતે ઉધાર આપણે 200 રૂપિયા ઉપજ્યા. હવે જોશું આપણે આ 200 રૂપિયા ઓકે વરસાદમાં કેટલા રૂપિયાનો માલ પલળી ગયો તો તે ખરીદ ખાતે જમા કેટલા આવશે 500 રૂપિયા આવશે. કે આપણે શું તો કે ખરીદ ખાતે જમા આપણે કેટલા આવશે અહીંયા 500 રૂપિયા આવશે કે 500 રૂપિયાનો માલ વરસાદની અંદરમાં પલળી ગયો હતો. હવે આપણે શું આવશે 500 રૂપિયાનો માલ પલળી ગયો 200 રૂપિયાનો આપણે વેચતા ઉપજ્યા તો 300 નું નુકસાન થશે. શેનાથી નુકસાન થયું તો કે વરસાદથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 300 રૂપિયા. આટલું સમજાણું. આગળ જોશું. ₹250 નો મફત નમૂના તરીકે મળેલ માલ એના પછી પહેલા 27 તારીખ ₹300 નો માલ મફત નમૂના તરીકે મળ્યો. આપણને 300 નો માલ મફત નમૂના તરીકે મળ્યો તો એને આપણે શું કહેવાય બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. આપણે આને બિન આર્થિક વ્યવહાર કહેવાય. બિન આર્થિક વ્યવહાર છે તેથી નોંધ થશે નહીં. એના પછી ₹250 નો મફત નમૂના તરીકે મળેલ માલ 400 રૂપિયામાં વેચી દીધો. આપણને જે નમૂના તરીકે મફત માલ મળ્યો હતો એ આપણે 400 રૂપિયામાં વેચી દીધો. તો આપણે વેચશું તો આપણી પાસે રૂપિયા આવશે રોકડ તારીખ 29
રોકડ ખાતે ઉધાર 400 રૂપિયા તે વેચાણ ખાતે જમા 400 રૂપિયા. આનું બાબત જે આવશે, મફત નમૂના તરીકે મળેલ માલ વેચતા 400 ઉપજ્યા તેના. હવે એના પછી આપણને એના પછી એવું આપેલું છે, 1000 ની મૂળ કિંમતના માલના બદલામાં 1500 નો મોબાઈલ ખરીદો. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો કંપનીમાં જેટલા જાય ને જેટલાની વસ્તુ એ જ ધ્યાનમાં લેવાની, બાકી બીજું કાંઈ ધ્યાનમાં લેવાનું નહીં. આપણે કંપનીમાંથી કેટલાનો માલ ગયો તો કે 1000 નો. આપણે ભલે 1500 નો મોબાઈલ હતો પણ આપણને તો 1000 માં જ પડશે ને. આપણને એમ કીધું રૂપિયા 1000 ની મૂળ કિંમતના માલના બદલામાં રૂપિયા 1500 નો મોબાઈલ ખરીદો. આપણે 1500 રૂપિયામાં મોબાઈલ 1500 નો મોબાઈલ 1000 માં ખરીદો. 1000 નો જ માલ આપ્યો હતો. તો આની આમ નોંધ શું આવશે? આપણે તારીખ 30 મોબાઈલ આવે એટલે માલ મિલકત ખાતા, મોબાઈલ ખાતે ઉધાર 1000 તે તમારે વેચાણ ખાતે પણ અસર આપી શકો છો, અથવા તો તમે માની લો કે ખરીદ ખાતે લખશો તોય સાચું પડશે. એટલે તમારે વેચાણ ખાતે લખવું હોય તો વેચાણ ખાતે, અને ખરીદ ખાતે જમા લખવું હોય તો ખરીદ ખાતે પણ જમા લખી શકો છો. તે ખરીદ ખાતે જમા કેટલા રૂપિયા આવશે? તો કે 1000 રૂપિયા આવશે. ચાલો હવે આનું બાબત જે લખો કે 1000 ની મૂળ કિંમતના માલના બદલામાં 1500 નો મોબાઈલ ખરીદ્યો તેના કુલ સરવાળો. આ રીતે આપણે લખી ઉધાર અને જમા બાજુનો સરવાળો કરી લેવાનો.